भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। अथ मालिकां भगवान्ये मारार्पण करो। सेवन्तिका भगवलजं प्रगपाटलाब्जे पुन्नागजादिकरमेरसालपुष्पे विनवप्रकाशशीतलमालतेभे स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। पुष्पं पुष्पमालिकां समर्पयामि नैवेद्यं महा। चलो બધા ભગવાનને નૈવેદ્ય અર્પણ કરો। એક હાથમાં ફળ રાખો। ओम नाभ्यायासेनन्तरिक्षध्रुवशेषणोदयोः समवर्तता पदव्याभूमिदिशाः श्रोत्रा तथा लोकां कल्पयन्नः पुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नमो नमः भगवाने जमालो। प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा नमस्कारान् समर्पयामि। भगवान ओम हिरण्यगर्भगर्भस्वं हेमबीजं विभावसो अनन्ता पुण्यफलदः मदशान्ति प्रयच्छ मे। हिरण्यगर्भदक्षिणां समर्पयामि। अदभ्यासपूजनं महा। पुरुषों આગળ આવે અને વ્યાસ સ્વરૂપ એવા શાસ્ત્રીજીને ચંદન કરી અને ચોખા લગાવો। ઓમ નમઃ બ્રહ્મણ્ય દેવાય ગોબ્રાહ્મણહિતાય ચ જગદ્વેતાય કૃષ્ણાય વાસુદેવાય તે નમઃ। સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વપતિયાદિહેતવે तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे तुल्लारविन्दाय दपत्रमित्र येन त्वया भारतेन पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। ॐ ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमदः सुरचोमेन आवः सबुदुनिया उपमा शिक्षा सदस्य योनिव सदस्य विवाह। ॐ भूर्भुवस्वः चन्दनं समर्पयामि अक्षतानि समर्पयामि। आब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायतामाराष्ट्रे राजन्यः शूरैकव्यो दिव्यादिमहानभो जायतान्तो गिर्देवरोढानगलानासु सप्तिः पुरन्द्रजो काजिशोनदेशाः सभेयो जुवास्य यजमानस्य वीरो जायतान्निकामे निकामेनः प्रजन्यो भरेफलो फलवत्यो नो पदया पश्यन्तान्यो वक्षीमो न कल्पतान्मः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हेताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम भूर्भुवस्वः ब्रह्मणे नमो नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। अथ प्रदक्षिणीकृत्य हस्ते श्रीफलं दद्यातः।
રાજ ધરણતી જય
બોલ્યો બધા સાથે બોલ્યો
चारुरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वा मृतमेत देवा गोविंद गोविंद राम धर्माधवेति गोविंद राम धर्माधवेति श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन जिह्वे पिबस्वा मृतमेत देवा श्री गोविंद राम धर्माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद परिवेशितो विजयते
કથા મંડપની અંદર જેની જેની ઉપસ્થિત છે તે સર્વે ભાઈઓ બહેનો બાળકો વડીલો માતા બહેનો બધાને અહીંયા વ્યાસપીઠથી બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય ગુરુદેવ. ભાગવતજીનો આજે ચોથો દિવસ છે. આજના દિવસે આપણે નરસિંહ જન્મની કથા, ભગવાન વામનજીની કથાનો આપણે રસપાન કરીશું. અને કાલે પાંચમા દિવસે, કાલના દિવસે આપણે નંદભયાનું આયોજન રાખેલ છે. તો ભાગવતજીની અંદર ભગવાન શ્રી દ્વારકાધીશના કૃષ્ણ કનૈયાના ગુણગાન ગાયા છે. ભગવાન કૃષ્ણ જે 16 કળાએ ખીલેલા છે, ભગવાનના ભાગવતજીની અંદર બતાવ્યું છે કે હજારો અવતાર થયા છે. એમાંના મુખ્ય ભગવાનના 24 અવતાર છે. 24 અવતાર છે, એમાંના 2 મુખ્ય અવતાર એટલે કે રામ અને કૃષ્ણ અવતાર છે. ભગવાને મનુષ્ય અવતાર તરીકે 2 મુખ્ય એટલે કે રામ અને કૃષ્ણ. આમ તો ભગવાનના 24 અવતાર છે, અને આમ ગણીએ તો હજારો અવતાર, અસંખ્ય ભગવાનના અવતારો છે. જ્યાં જ્યાં ભગવાનના ભક્તોને જ્યાં ભીડ પડી છે, અને એ ભક્તએ અંતકરણથી ઈશ્વરને જ્યાં યાદ કર્યા હોય, અંતનો સમય હોય, જીવને જમણે વાદ હાલતો હોય, અને એ ખરાખરીના કામમાં કોઈ આ જીવાત્મા હરિને યાદ કરી લે, કોઈ હાથી જેવો જીવ એ પણ અંતના સમયે કાદામાંથી ઊંડમાં આવેલું ખોળ ઊંચું કરે અને હે હરિ આટલું બોલે અને હરિ હાજર થાય. અને એમ કહેવાય છે કે જે મગર એનો જે ગ્રાસ કર્યો હોય, એને પકડ્યો હોય, અને એ મગરને ફાંસીમાંથી એને તોડાવી અને એમાંથી એને મુક્ત કરે, એવા શ્રી હરિ ભગવાન, એવા ભગવાનના તો
અનંત અવતારો છે. તો કાલની આપણે કથામાં મનુ મહારાજના વંશની કથા સંભળાવી છે. મનુ મહારાજના વંશમાં શાંતિ રાખજો બેન ભગવાનના કથા. મનુ મહારાજનો જે વંશ આગળ ચાલ્યો એટલે આપણે બધા કહેવાના મનુષ્ય. મનુનો વંશ એટલે મનુષ્ય. ભાગવતજીની અંદર એમ કહેવાય છે કે વિદુરજી પ્રશ્ન કરે છે. ભાગવતજીની અંદર ઘણા ઋષિઓની કથા સંભળાવી છે. સુત નામના જે પુરાણી ઋષિ છે એ નૈમિષારણ્ય ક્ષેત્રની અંદર કથા સંભળાવી. ઉદ્ધવજીને અક્રૂરજીને એમ કહેવાય છે એની પણ ભગવાનની કથા સાંભળી છે. ભગવાન જ્યારે સ્વધામ ગયા ત્યારે ઉદ્ધવને અક્રૂરને કીધું કે અહીંથી તમે મૈત્રેય ઋષિના આશ્રમે જાઓ. મૈત્રેય ઋષિના આશ્રમે જઈ અને મૈત્રેય ઋષિ તમને મારી ભાગવત સંભળાવશે. વિચાર કરજો એ કૃષ્ણ કનૈયો દ્વારકાધીશ પૃથ્વી ઉપર કેવી લીલાઓ કરી છે, કેવી લીલાઓ કરી છે, કેવા ભક્તોને કાઢ્યા છે, પોતે કેટલા દુઃખ સહન કર્યા છે. ભગવાનના જ્યાં જ્યાં અવતારો થયા ત્યાં ભગવાનને ક્યાંય સુખ નથી મળ્યું. પોતાના લાડીલા ભક્તો માટે ભગવાન કાયમ માટે દુઃખી રહ્યા છે. સચા સતીદાન દુઃખમાં છે તો એ સતીદાનંદ સ્વરૂપ તો એ સદાયને માટે હસે છે, બધે આનંદમાં છે, એને સતીદાનંદ કહેવાય. કૃષ્ણ કનૈયોની કથા આપણે કાલથી ચાલુ થશે. પછી તો આપણે એના જ ગુણગાન ગાવાના છે. વિચાર કરો કે જેનો જેલમાં જન્મ થયો, કાળી રાત્રિમાં એનો જેનો જન્મ છે, કાળા મેઘ નમર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. જન્મતાની સાથે જન્મભૂમિ છોડી અને રાત્રિમાં કહેવાય છે કે મથુરામાં થઈને ગોકુળમાં જવું પડ્યું છે. તો અઘરી વસ્તુ છે. વસુદેવજી કથા આપણે આગળ કરશું તો આવા તો અનેક ભક્તોએ ભગવાનની અરસપરસ ભગવાનની કથાઓ સાંભળી છે. મૈત્રેય ઋષિએ જ્યારે ઉદ્ધવને અક્રૂરને કથા સંભળાવીને ત્યારે એને ખબર હતી કે જેની સાથે અમે સુતાતા, એક પથારીએ સુતાતા, વાતો કરતા હતા, અમે કામ ચિંતા હતા, એ કામ ચિંતા હતા,